الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما وجدنا لأکثرهم من عہد. نہیں پایا ہم نے ان میں سے اکثر کو اپنے عہد کے اوپر، اپنے وعدے کے اوپر، اپنے میثاق کے اوپر، ان نے وفائے عہد نہیں کر دیا، ان نے اپنا عہد پورا نہیں کر دیا. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ہم نے پایا اکثر کو، لیکن کیا؟ فاسق، کہ ان نے فسق کر دیا. اور یہاں پہ فسق سے مراد ہے کہ انہیں عہد شکنی کر دی. عہد شکنی مطلب کیا؟ وعدہ توڑ دینا. اب اس کووننٹ والے سے مراد کیا ہے؟ یہاں بولتے علماء، یہاں سے بعض نے لیا ہے مراد عہد الستو، جو عالم ارواح نے کیا تھا ہم سبوں نے. الستو بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم نے کہا تھا بلا وہ. یا بعض بولتے ہیں عذاب ٹالنے کے پیغمبروں سے لوگ وعدہ کرتے تھے، عہد کرتے تھے عذاب ٹالیے ہم سے، ہم وعدہ کرتے ہیں دوبارہ گناہ نہیں کریں گے. یا بعض نے یہاں پہ عام عہد مراد لیا ہے، ٹھیک ہے، جو وہ آپس میں کرتے ہیں انسان ایک دوسرے کے ساتھ، ہے نا، عام عہد. تو عہد شک نہیں کرنا، چاہے اللہ کے ساتھ یا پیغمبر کے ساتھ یا آپس میں لوگوں کے ساتھ. یہ تو پتہ یہ بھی ایک فسق ہی ہوتا ہے، یہ بھی ایک نافرمانی ہوتی ہے. وہ اس آیت میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، عہد شک نہیں ہے نا. اس کے بعد ثم بعثنا من بعده موسیٰ، اس کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنی آیات کے ساتھ، الى فرعون و ملئه، فرعون و فرعون کے سرداروں کے پاس. فظلموا بٹ they were unjust، لیکن لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کر دیا. فظلموا، انہیں ظلم کر دیا، انہیں وہ کر دیا جو حق تقاضا نہیں کرتا تھا. وہ یہاں پہ اسے مراد ہے. اس کے بعد بہا فانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، بس آپ دیکھیں کیسا ہوتا ہے انجام فساد کرنے والوں کا. وہ کیا انجام تھا کہ وہ گر کے آپ ہو گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا ہے نا. اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے نا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبیوں میں سے آ جاتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے بارے میں یہاں سے اب ذکر آئے گا، ٹھیک ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون مصر کی اور دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، معجزات کے ساتھ بھیجا تھا، ہے نا، وہ ہم دیکھیں گے. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، میں رسول ہوں من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اوبلیگیٹڈ میرے اوپر یہ ہے، میرے اوپر یہ حق ہے، یہاں بولیں گے میرے لیے یہ شاہ نشان ہے، اللہ اقول، کہ میں نہ کہوں، اللہ علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ، الا الحق، صرف حق. یعنی کہ میرے لیے یہی شاہ نشان ہے کہ بجز سچ کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، بتحقیق میں تمہارے پاس آ گیا ہوں دلائل لے کے تمہارے رب کی طرف سے. فارسل معی بنی اسرائیل، بس تم بھیجو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. یہ موسیٰ نے کہا کس سے؟ علیہ السلام نے فرعون سے کہا. کہ اصل میں یہ بات تھی کہ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ جو بنی اسرائیل ہے ان کا اصلی مسکن تھا شام کے اندر. جو نا بنی اسرائیل اولاد یعقوب، وہ کہاں پہ اصل میں رہتے تھے؟ کنعان کے علاقے میں، ہے نا. تو جب وہ کنعان کے علاقے میں رہتے تھے، پھر جب یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے کہاں ڈال دیا؟ کنعان شام کا علاقہ ہے، ڈال دیا اس کو اس کنویں کے اندر. گیا وہ کہاں؟ پھر مصر. پھر وہ سب گئے مصر رہنے کے لیے. کون؟ یعقوب کی اولاد. تو بنی اسرائیل کہاں پہ پھر رہی؟ مصر. لیکن ان کا اصلی مسکن کیا تھا؟ وہ کنعان تھا. کنعان نہیں، کنعان، وہ شام کا علاقہ تھا. تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر چلے گئے تھے اور پھر وہی رہ گئے تھے. وہ فرعون نے ان کو غلام بنا لیا اس کے بعد مصر کے اندر. کن کو؟ بنی اسرائیل کو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں. اور ان پہ طرح طرح کے مظالم کر دیے اس نے. اچھا، فرعون اور اس کے درباری عمرا نے جب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ دوسرا مطالبہ کیا. اب جب موسیٰ نے دی دعوت فرعون کو اور فرعون کے ملا کو، جو یہاں پہ قرآن میں آ گیا ہے، اس کے عمرا کو، سرداروں کو، یہاں پہ دیکھیے اوپر جا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے آیتوں سے انکار کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوسرا مطالبہ کر دیا کہ کم سے کم تم چھوڑ دو بنی اسرائیل کو، ان کو اس غلامی سے چھوڑ دو اور ان کو اپنے آبائی مسکن میں جانے کی اجازت دے دو، ٹھیک ہے، تاکہ یہ عزت و احترام کی زندگی گزاریں گے اور یہ اللہ کی عبادت کریں گے، نہ کہ تمہاری عبادت.
तुम बोलते हो तुम इनके खुदा हो, नहीं, इनका खुदा अल्लाह ताला है। तो उसने वो बोलता है फ़अरसिल मइया बनी इसराइल, देन सेंड मी व्हाट, बनी इसराइल। उसके बाद क़ाल इन कुंत जित बिआयतिन, उसने कहा अगर तुम आ गए हो कोई निशानी लेके, फ़अति बिहा इन कुंत मिन अस्सादिकीन, तुम आओ वो लेके अगर तुम सच्चे हो। ये किसने कहा? फिरौन ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से। तो लाओ तुम निशानी, अगर तुम्हें कोई निशानी है तुम्हारे पास, लाओ अगर तुम सच्चों में से हो। फ़अल्क़ा असाहु, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को छोड़ दिया। असा बोलते हैं किसको? स्टाफ लिखा है इसमें यहाँ पे ना, वो डंडी जो होती है जिसपे इंसान चलता है। उसने अपनी वो लाठी डाल दी। फ़इज़ा हिय थुअबान मुबीन, उसके बाद ये एक सरपेंट बन गया, मैनिफेस्ट सरपेंट, मतलब सांप बन गया। थुअबान, ठीक है, थुअबान बोलते हैं सांप को। ये क्या बन गया? उसको बोलते हैं अजदहा, ठीक है, अजदहा, वो वाला सांप बन गया ये। थुअबान मुबीन, बिल्कुल वाज़ेह अजदहा बन गया इसका ये। इसे यहाँ पे लिखा है कि थुअबान बोलते हैं अजदहे को, थआबीन की जमा आ जाती है। फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिय थुअबान मुबीन, उसके बाद वो नज़अ यदहु, उसने अपना हाथ निकाल दिया। नज़अ बोलते हैं ड्रिव आउट करना, निकालना, ठीक है। उसने खींचा, उसने खींच कर निकाला, मानी ऐसे निकालना हाथ। फ़इज़ा हिय बैज़ाअ लिन्नाज़िरीन, उसके बाद उसका हाथ है वो वाइट बन गया। बैज़ा का मतलब हो गया वो सफ़ेद बन गया, या बाज़ औक़ात देखते मुफस्सिरीन चमकता हुआ बन गया, यानी कि सफ़ेद। लिन्नाज़िरीन, देखने वालों के लिए। फ़इज़ा हुआ बैज़ाअ लिन्नाज़िरीन, यानी अल्लाह ताला ने जो दो बड़े मौजूद अता फरमाए थे, उसने वो अपनी सदाकत के लिए डाल दिए, मतलब उसको दिखा दिए। वो क्या कहते हैं? एक तो यद बैज़ा, और असा को छोड़ना ताकि वो सांप बन जाएगा। क़ाल अल मलउ, अच्छा, उसके बाद कौम के सरदारों ने कहा मिन कौम फ़िरौन है, फ़िरौन की कौम से, इन हादा लसाहिरुन अलीम, बेशक ये बड़ा साहिर है, बहुत जानने वाला साहिर है, इतना बड़ा जादू कर रहा है, अपना हाथ वाइट कर रहा है, और जो है अजदहा बना रहा है लाठी से। यकीनन ये बहुत बड़ा जानने वाला साहिर होगा। यानी कि मोजा देखकर ईमान लाने के बजाय फिरौन के दरबारियों ने इसे जादू करार दे दिया। ये कह दिया कि तो बड़ा माहिर जादूगर है, जिस से इसका मकसद तुम्हारी हुकूमत को ख़त्म करना है। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू का बड़ा ज़ोर था, इस, ठीक है, उसका आम चलन था उस मौके पे। इसलिए उन्हें मुअज्जज़ात को भी जादू समझा, जिसमें सिरे से इंसान का दखल ही नहीं होता, खालिस अल्लाह की मशीयत से ज़हूर में आते हैं। ताहम इस उन्वान से फ़िरौन के दरबारियों के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फ़िरौन को बहकाने का मौका मिल गया, ठीक है। तो ताहम इस उन्वान से फ़िरौन के दरबारियों के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फ़िरौन को बहकाने का मौका मिल गया। युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्दिकुम, ये चाहता है तुम्हें निकाल दे तुम्हारे ज़मीन से। कौन? ये पैगम, ये मूसा अलैहिस्सलाम। फमाज़ा तअमुरून, अब तुम क्या हुक्म देते हो? फमाज़ा तअमुरून, अब तुम क्या मशवरा देते हो? उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि क़ालू अरजिह व अखाहु, उनने कहा कि अरजिह, पोस्टपोन हिम। अरजिह का मतलब हो गया तो उसको डील दे दे, ठीक है, डील देना किसी को, ये इरजा से बन गया, इरजा उन, यानी कि किसी को डील देना। अरजिह, अरजिह, इसे डील दे दो, ठीक है। वो अखाहु, इसके भाई को हारून को डील दे दो, पोस्टपोन कर दो इनको। वो अरसिल, वो अरसिल फिल मदाइनि हाशिरीन, और मदाइन के अंदर, सिटीज के अंदर हाशिरीन भेज दो। मदाइन जो है वो बस्तियों को बोलते हैं, मदीना से मुफरद आती है, मुफरद हो गया मदीना, और मदीना की जमाती है मदाइन। मदीना बोलते हैं सिटी को या शहर को, ठीक है। तो मदाइन क्या हो गया? बस्तियाँ या बहुत सारे शहर। वह अरसिल फिल मदाइन हाशिरीन, को भेजो सिटीज में, शहरों के अंदर, हाशिरीन जमा करने वाले, ठीक है। यानी कि उन्होंने कहा कि आप उनको और उनके भाई को मोहल्लत दीजिए, और शहरों में हर कारों को भेज दीजिए, ठीक है, जो लोगों को जमा करेंगे, हाशिर के जमा करने वाले, हाशिर, ठीक है। यअतूका बिकुल्लि साहिरिन अलीम, बोल, दे विल ब्रिंग टू यू, वो लाएंगे आपके पास हर कोई ऐसा मैजिशियन
साहिर, जो जानने वाला होगा। यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादूगरी का, क्योंकि हम जानते हैं, बड़ा उरूज था उस मौके पे। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पेश के दौरान मुआजिज़े को भी उनने जादू समझा, और जादू के ज़रिए उसका तोड़ मुहैया करने का मंसूबा बना दिया कि जादू से ही जादू का तोड़ कर देंगे हम। जिस तरह दूसरे मकाम पे फरमाया कि फ़िरौन और उसके दरबारियों ने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, क्या तू चाहता है कि अपने जादू के जोर से हमें हमारी ज़मीन से निकाल दे? बस हम भी इस जैसा जादू तेरे मुकाबले में लाएंगे, और इसके लिए क्या हो गया फिर, अ, इसके लिए किसी हमवार जगह और वक्त का हम तयन कर लेंगे, ठीक है, जिसकी जिसकी दोनों पाबंदी करेंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नवरोज़ का दिन और चाश्त का वक्त, इस हिसाब से लोग जमा हो जाएंगे। फिर उसके दिन, नए दिन, जब वो चाश्त के मौके पे आ गए, सब जमा हो गए, वो जो हाशरीन है उनको भेजा गया मदाइन के अंदर, यानी कि स्टीज के अंदर, ताकि वो लोगों को जमा कर देंगे। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, तो ये फ़र्क क्या होता है जादू में, अस्सहर और अल मुअजिज़ा, फ़र्क क्या होता है? जादू जो होता है वो धोखा होता है उनका, वो रियली ऐसा हो नहीं रहा होता है, या अगर होता भी है तो वो शयातीन मदद करते हैं उस चीज़ में। लेकिन जो मुआजिज़ा होता है वो क्या होता है? वो ऑल्ट्रेशन हो जाती है नेचुरल लॉज की, जो खाली वो करता है जिसने नेचुरल लॉज बना दिए है। तो पता है हमें ये चीज़। वो वजह सहर सहरत फिरौन, जो साहिर है, मैजिशियन जो है, वो आ गए, ठीक है। वजह सहरत फिरौन, जो मैजिशियंस है वो आ गए फिरौन के पास। कालू, उनने कहा, इन लना लअजरन, बेशक हमारे लिए अजर होगा, इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम गालिब होंगे, अगर हम विक्टोरियस होंगे, अगर हम जीत जाएंगे, ठीक है। यानी कि, और वो जाकर फिरौन के पास हाजिर हो गए, यानी लगे कि अगर हम गालिब आए तो हमको कोई बड़ा हिस्सा मिलेगा। मतलब सवाल किया, क्या मिलेगा हमें बड़ा हिस्सा? यानी कि इन लेना अजर, इन लेना अजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम गालिब आ गए, क्या हमारे लिए बड़ा अजर होगा? ये फिरौन, ये कहा साहिरों ने फिरौन से। सहारा तो जो है वो साहिर की जमा है, सहारा बोलते म्यूजिशियंस को, ठीक है, जो मतलब जादूगर होंगे। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि अब इसके बारे में लिखा है इसने यहाँ पे, जादूगर चूंकि तालिब दुनिया थे, दुनिया कमाने के लिए शौबदाबाजी का फन सीखते थे, इससे उन्होंने मौका गनीमत जाना, और इस वक्त तो बादशाह को हमारी ज़रूरत लाक हो गई है, क्योंकि क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठाए, और हम ज़्यादा उजरत मांगेंगे, ज़्यादा इससे रिवॉर्ड मांगेंगे बादशाह से। चुनांचे उन्होंने अपना मुतालबा उजरत कामयाबी की सूरत में पेश कर दिया, जिस पर फिरौन ने कहा कि उजरत ही नहीं, बल्कि तुम्हें मेरे मुकर्रबीन में तुम शामिल हो जाओगे। उसके बाद फिरौन ने देख क्या बोला, कौल नअम, फिरौन ने कहा हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें मिल जाएगा रिवॉर्ड, बल्कि वह इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, तुम बन जाओगे मुकर्रबीन में से। द वन दोज द वन वंस हु आर नियर, वैसे लोग जो मुझसे नज़दीक होंगे, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, दरबार में शामिल कर लूंगा, मतलब वो इससे मुराद था। क़ालू या मूसा, उनने कहा, ए मूसा, इम्मा अन तुल्की, या फिर तू डाल दे, यानी कि तू डालते मतलब किसको, अपने इसको ना, असा को। व इम्मा अन नकून नहनुल मुल्कीन, या फिर हम बन जाएंगे डालने वालों में से, ठीक है। यानी कि जादूगर ने ये इख्तियार अपने आप पर मुकम्मल एतमाद करने की वजह से किया, कि हमें पूरा पता है हम जीत जाएंगे, तुम डालो या हम डालो, फर्क नहीं पड़ता, अब क्या करना है मुंह सर, तुम्हें डालना है क्या हमें डालना है, उन्हें ऐसे कह दिया। उन्हें पूरा यकीन था कि हमारा जादू उसके मुकाबले में क्या है। हम उन्हें पूरा यकीन था कि हमारे जादू के मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम का मुआजिज़ा, जैसे वो एक करतब ही समझते थे, कोई हैसियत नहीं रखते हैं। उन्हें मत थी पता कि वो मुआजिज़ा है, वो कोई जादू नहीं है। अगर मूसा इस्लाम को पहले ही अपने करतब दिखाने का मौका दे भी देते दिया होता, तो उससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसके करतब को का तोड़ बहरार हर सूरत में मुहैया कर सकते हैं। मतलब इसने कहा कि अगर मूसा ने भी शुरुआत करी जादू से, हमें तोड़ करना आएगा, इतने ही थे अपने बारे में क्या कॉन्फिडेंट। तो इसलिए ने कहा, इम्मा अन तुल्किया, तू डाल दे, व इम्मा अन नहनुल मुल्कीन, या फिर हम डालेंगे। अलका युल्की बोलते डालने को, ठीक है। ये इल्का बोलते किसको, डालने को। अलका युल्की से बन गया ये। इतना अरबी आना चाहिए कम से कम, अलका युल्की पता होना चाहिए। उसके बाद
अब बता इससे कितना अरबी सीखते कुरान पढ़ने से? मतलब पहले तो अरबी सीख, कुछ लोग क्या करते काम, वो अरबी सीखने के बाद कुरान पढ़ते हैं, कुछ लोग करते काम वो विदाउट अरबी सीखे कुरान नहीं पढ़ते डायरेक्टली, वो लोग कुरान समझ पाते हैं फिर भी। ऐसे तो फर्क पड़ता है बहुत। कितना आसान लगता है आपको ऐसे, है ना? बहुत आसान है। अच्छा, उसके बाद قال فألقوا، उसने कहा क्या? अलकाउ, तुम डाल दो। मूसा ने उनको इख्तियार वापस शिफ्ट कर दिया, तुम डाल दो। फलम्मा अलकाउ, जब उन्हें डाल दिया, सहरु अयुन अन्नास, उनने लोगों की आंखों को जादू कर दिया। They bewitched the eyes of the people. वस्तरहबूहुम, उन्हें डरा दिया उन लोगों को। इस्तरहबा यस्तरहिबु, उन्हें खौफ ज़दा कर दिया। ठीक है, टेरिफाई कर दिया उनको। वजाऊ बिसिहरिन अज़ीम, और वो बड़ा सिहर लेके आ गए। अब स्टार्ट किसने कर दिया? अब स्टार्ट कर दिया ना उन लोगों ने, क्योंकि मूसा ने कहा अलकाओ, डाल दो तुम। अब उन्हें कर दिया जादू लोगों की आंखों को, किस सिहर होता ही क्या है, सहारो आयुन नास, उनने लोगों की आंखों को जादू कर दिया। यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह के रसूल थे और अल्लाह की हिदायत उनको हासिल थी, इसलिए उन्होंने अपनी अपने अल्लाह की मदद का यकीन था। लिहाजा उनने बगैर किसी खौफ और तामुल के, सोचे बगैर ही कहा क्या, कि तुम्हें जो दिखाना है दिखा दो, जादू करो, दिखाओ। इलाजी इसमें ये हिकमत ये हो सकती है कि जादूगरों के पेश करता जो जादू का तोड़ जब मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से मौजज़ाना अंदाज में पेश होगा, तो ये लोगों के लिए ज़्यादा मुतासर, मतलब मुतासर कुन होगा, ठीक है, जिससे उनकी सदाकत वाज़ेह तर होगी और लोगों के लिए ईमान लाना सहल हो जाएगा, क्योंकि वो देखेंगे कि कैसे मूसा ने किया तोड़ जादू का मौजज़े से। ठीक है, इसलिए उन्हें कहा कि मूसा ने कहा अलका, तुम डाल दो पहले। वो अवहैना इला, अच्छा ये हमने पढ़ा। उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे आ गया। बाद आसार में बता दिया गया है यहाँ पे कि ये जादूगर 70,000 की तादाद में थे। कितने? 70,000 जादूगर थे। बाज आसार में ऐसा आ गया है। बदा ये तादाद मुबालगे से खाली नहीं है, जिनमें से हर एक ने एक एक रस्सी डाली और एक एक लाठी मैदान में फेंकी, जो देखने वालों को दौड़ती हुई महसूस हुई। मतलब उनको लगा कि वो जो लाठी है वो दौड़ रही है, वो मूवमेंट कर रही है। ये गोया बिज़ाम ख्वेश बहुत बड़ा जादू था जो उन्हें पेश किया। मतलब इतना बड़ा जादू ने कर दिया, 70,000 जादूगरों ने अपनी लाठियां डाल दी, जिनको सांप बन गया। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, वो अवहैना इला मूसा, हमने वही की मूसा अलैहिस्सलाम की ओर, अन अलकी असा का, कि तो डाल दे अपने असा को। ये रब ने उसको कहा कि अन अलकी असा का, तो अपना असा डाल दे। फ़इज़ा हिय तलक़फ़ु, जब इसने स्वैलो कर दिया। किसने? इसके स्टाफ ने, इसके मतलब उस लाठी ने। तलक़फ़ु मा याफ़िकून, जो उनने गढ़ा था, फॉल्सिफाई किया था, इसने उनको निगल दिया। तलक़फ़ु का मतलब होता है निगल देना। मा याफ़िकून, ठीक है, उनके सारे बने बनाए खेल को, जो ने याफ़िकून का मतलब क्या, उनका जो बने बनाया खेल था, जो ने फॉल्सिफाई कर दिया था, यहाँ बोल सकते, जो ने गढ़ लिया था, जो ने वजह कर लिया था। ठीक है, इफ्क से बन गए। इफ्क बोलते हैं इसको, झूठ बांधने को, है ना? वाकई इफ्क जैसे हम पढ़ते हैं, वैसे झूठ बांधने को बोलते हैं। जो कुछ ने फॉल्सिफाई कर दिया था, उस सबको खा दिया किसने? इस लाठी ने। लेकिन ये जो कुछ भी था, एक तखयल, शौबतबाजी और जादू था, जो हकीकत का मुकाबला नहीं कर सकता है। बस एक शौबतबाजी थी, एक तखयल था, एक जादू था। वो ना होती है हकीकत। चाहे मुंह से, अगर जादू होता हकीकत, तो दुनिया में कौन होते हैं मोस्ट, पैसे वाले लोग होते हैं जादूगरी। वो करते लोगों को जादू, वो क्यों फिर पैसे मांगते हैं मैजिक करने के बाद, है ना? वो बस धोखा होता है आंखों का, बस। अच्छा, चनाचे मूसा इस्लाम के लाठी डालते ही सब कुछ खत्म हो गया, और लाठी ने एक खौफनाक अजदे की शक्ल इख्तियार करके सबको निकल दिया। फ़वक़अ अल हक़, तो ऐसी एस्टैब्लिश हो गया हक। अल्लाह ताला फरमाते हैं हक जाहिर हो गया। फ़वक़अ अल हक़, हक एस्टैब्लिश हो गया। वो बतल मा कानू यअमलून, और बातिल हो गया जो कुछ वो अमल करते थे। और खूब जलील होकर वो, मतलब यहाँ पे इसका ये कि, और जो कुछ बनाया था सब जाता रहा, वो बतला।
बतला का मतलब हो गया वो नाबूद हुआ, बातिल हुआ, उसका बुतलान हो गया, मा कानू यामलून, जो कुछ वो अमल करते थे। फगुलिबू हुनालिका, बस वो लोग इस मौके पर हार गए। गुलिबू का मतलब होता है वो मगलूब हो गए, ये बात याद रखनी है। जब आएगा ना गलबा, उनने गलबा पा लिया, देवर विक्टोरियस। गलबू क्या हो गया, देवर विक्टोरियस। अगर गुलिबू आ जाएगा मतलब उन पे गलबा आ गया, मतलब वो मगलूब हो गए, उन्हें हार, डिफीट, ये बात याद रखनी चाहिए। फगुलिबू, वो मगलूब हो गए। मैंने यहाँ पे रखा इंटेंशन, यहाँ पे ना इंग्लिश तर्जुमा, वरना मैं बोलता हूँ उर्दू में, मैं ज़्यादा इंग्लिश करता ही हूँ क्लास में, मैं बस बोलता हूँ उर्दू में ही। लेकिन यहाँ पे मैंने रखा इसे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। गुलिब हो गया, मगलूब हो जाएंगे, वो डिफीट हो जाएंगे, हुनालिका, वहाँ पे वनक़लबु सागिरीन, और वो लौटेंगे बिल्कुल ह्यूमिलिएटेड हो गए। सागिरीन का मतलब हो गया बिल्कुल जलील हो गए, या हकीर हो गए, या पस्त हो गए, ठीक है। वनक़लबु, वो लौटे, पस्त हो गए। उसके बाद चलते हम नीचे। वो उल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन, और खुद ये मैजिशियन सजदा के अंदर हालत में गिर गए, और जो साहिर थे सजदे में गिर गए वो। कालू, उन्होंने कहा आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हमने ईमान लाया रब्बुल आलमीन के ऊपर। इनने ऐसा क्यों बोल दिया इन साहिरों ने, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन था कि जो हमारी सिस्टर मदरसे में पढ़ती है, उस्तादों के पास ये ठीक है एक लड़की के पढ़ना, ये तो हमारे असलाह का तरीका मत। अ, असल बात ये यही है, ये सच बात है, अल्लाह की कसम, इसमें कोई शक नहीं है आपकी बात में। सही बात ये है कि मर्द पढ़ाना चाहिए मर्दों को ही, औरत पढ़ानी चाहिए औरतों को ही, ये सही नहीं रहता है ऐसे। खासतौर पे ऑफलाइन नहीं पढ़ाना चाहिए ऐसे लड़कियों को, एक मर्द कभी भी नहीं, चाहे वो मैरिड भी क्यों ना होगा, उसको एहतियात करना चाहिए। अब बुजुर्ग जो होगा बहुत ज़्यादा उसको मतलब ठीक है उसका पढ़ाना, लेकिन नहीं पढ़ाना चाहिए कोई ऐसे। ये सही रहता भी नहीं है बिल्कुल, ये इस्लाम के खिलाफ ही हो जाता है बिल्कुल उसमें फिर। अ, अब इसमें है जवाज मिल जाता है इसमें बाज़ उलमा की तरफ से, लेकिन तब वो बोलते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मतलब वो सारे बाउंड्रीज मेंटेन करनी है, मतलब नजर झुकानी है, और मतलब पर्दा रखना है मर्दों और औरतों के बीच में, वो सब चीज़ें होती है। लेकिन इस चीज़ से बचना ही चाहिए, बेहतर वही रहता है। माइक ऑन करो आप, माइक ऑन ही है शायद। आपकी आपको आवाज़ नहीं आ रही है मेरी? अच्छा, क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, उन्होंने कहा कि हमने ईमान लाया रब्बुल आलमीन के ऊपर। रब्बी मूसा व हारून, मूसा और हारून के रब पे हमने ईमान लाया। मूसा और हारून के रब पे हमने ईमान लाया। रब्बी मूसा व हारून। अच्छा, मतलब देखिए कि क्या मसला हो गया। इनको पता था जो साहिर थे इनको पता थी कि जादू ये नहीं है, क्योंकि इसका तोड़ हो गया मोजज़े से। तब जाके उन्होंने कहा कि हमने रब्बुल आलमीन पे ईमान लाया, जो कवानीन को जिसने वज़ा कर दी है वो कवानीन में तब्दील ला सकता है, तो उसने इन कवानीन में तब्दील लाई, ना कि जादू ने, मूसा की जादू नहीं, जादू नहीं है। को समझ आ गया ये चीज़? अच्छा, उसके बाद क्योंकि मूसा मत दावा भी करता ही था जादू का, उसने बोला भी था कि ये रब की तरफ से मौजज़ात सब कुछ। रब्बी मूसा व हारून अलैहिस्सलाम। अच्छा ठीक। अच्छा, यहाँ पे इसने लिखा है ये बात कि जादूगर ने जो जादू के फन और उसकी असल हकीकत जानते थे, ये देखा तो समझ गए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कुछ पेश किया है जादू नहीं है, ये तो वाकई अल्लाह का नुमाइंदा है, अल्लाह का भेजा हुआ है, और अल्लाह की मदद से ही उसने ये मौजज़ा पेश किया है, जिससे आने वाहिद में हम सब के करतबों पर पानी फेर दिया इसने। चनाचे उन्होंने मूसा इस्लाम पर ईमान लाने का ऐलान दिया। इससे ये बात वाज़ेह हुई कि बातिल बातिल है, चाहे इस पे कितने ही हसीन गिलाफ चढ़ाए दिए जाए, और हक हक है, चाहे इस पे कितने ही अ, पर्दे डाल दिए जाएंगे, ताम हक का डंगा बज कर रहता है। क्या लिखा है डंगा बज कर रहता है, क्या उर्दू लिखा है इसने। उसके बाद आजकल लोगों को उर्दू पढ़ना आता ही नहीं है, बता अच्छे से। मैंने एक क्वेश्चन किया था उर्दू में, कुछ चीज़ ने कहा मुझे उर्दू समझ नहीं आता है उर्दू, लेकिन पढ़ना चाहिए उर्दू हमारी मैं क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, मतलब तफसीर इंग्लिश इंग्लिश में मुझे लगता है उर्दू में इंसान को असर हो जाता है, क्योंकि वैसे मैं पढ़ाता हूँ कश्मीर में भी, लेकिन अब अदारे को आता है ये कश्मीर समझ, क्लास में ऐसे भी होते हैं जिनको कश्मीर समझ नहीं आता। अब मैं करता हूँ उर्दू लैंग्वेज इस्तेमाल, उर्दू मेरी फिर भी ठीक ही है। और है ना, मतलब लिखा भी उर्दू में ये सामने मुझे किताबों पे,
ایسے انسان کو سوچنا پڑتا ہے کشمیری میں، بعض اوقات انسان کرتا ہے استعمال کشمیری میں اردو کے الفاظ، تو ایسے اردو میں اچھا رہتا ہے پڑھنا تفسیر. اور ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کا رب جو ہے. قال فرعون، فرعون نے کہا. اچھا تھرڈ پوائنٹ یہاں پہ پڑھا ہی نہیں ہم نے پہلے. دیکھیں سجدے میں گر کر انہیں رب العالمین پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا، جس سے فرعونیوں کو مغالطہ ہوتا تھا کہ یہ سجدہ فرعون کو کیا گیا جس کی الوہیت کے وہ قائل تھے. اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب کہہ کر واضح کر دیا کہ یہ سجدہ جو ہے یہ ہم جہانوں کے رب کو کر رہے ہیں، نہ کہ اس خود ساختہ خدا کو جو خود ہی خدا بولتا ہے، یہ فرعون کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد قال فرعون آمنتم بھی، فرعون نے کہا تم نے ایمان لایا اس پہ، اے جادوگر تم نے ایمان لا دیا اس موسیٰ پہ. قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں پرمیشن دی نہیں دی، تم نے وداؤٹ مائی پرمیشن، بیفور مائی پرمیشن تم نے ایمان لا دیا اس کے اوپر. ان هذا لمکر، یہ صرف ایک ان هذا لمکر، یہ صرف ایک پلاننگ ہو رہی ہے یہاں پہ. مکرتموہ، جو پلاننگ تم نے کر دی ہے تم ساروں نے. فی المدینتی، مدینہ کے اندر. لتخرجوا منها اہلها، تاکہ تم نکال دو اس سے اس کے باشندوں کو. فسوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے، فرعون نے کہا. اچھا یہ جو کچھ ہو گیا نا، اب تو فرعون کے لیے بڑا حیران کن تھا، بڑا تعجب انگیز تھا. اس کو بولتے اردو میں بڑا تعجب خیز تھا اس کے لیے، خیز. اس سے اس اس لیے اسے وہ تو کچھ نہیں سوچا، اس نے یہی کہہ دیا کہ تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو اور اس کا مقصد ہمارے اقتدار کا خاتمہ ہے. اچھا اس کا انجام ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. تم کیوں چاہتے ہو کہ تم ہمارے اقتدار کا خاتمہ کرو، تم ہماری لیڈرشپ کا خاتمہ کرو، تم یہی چاہتے ہو ہے نا. یہاں پہ کہ لتخرجوا منها اہلها، تاکہ تم نکال دو لوگوں کو اس سے باہر، تم ان قریب جان لو گے. تو اس کے بعد فرعون بدبخت نے ان سے کہا، ان جادوگروں سے، لأقطعن أيديكم، I'll surely cut off your hands، میں ضرور بضرور تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا. وہ ارجلکم، میں تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا. من خلاف، خلاف سے، یعنی کہ اگر میں تمہارا دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بائیں ٹانگ کاٹ دوں گا، اگر بایاں ہاتھ کاٹ دوں گا تو دائیں ٹانگ کاٹ دوں گا. ثم لأصلبنکم اجمعین، اس کے بعد میں تم سب کو سلے پہ چڑھا دوں گا. اسلبنکم ہو کیا، میں تمہیں ضرور بضرور سلے پہ چڑھا دوں گا، مطلب پھانسی دے دوں گا تم ساروں کو، ساروں کے ساروں کو. اس کے بعد لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. دیکھیے پہلی بات یہاں پہ یہ آ گیا کہ یعنی کہ دایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ، یا بایاں پاؤں اور دایاں ہاتھ، یا پھر یہی نہیں بلکہ سولی پر چڑھا کر تمہیں نشان عبرت بنا دوں گا. یہ فرعون نے کہا ان سے. تو قالوا انا الى ربنا منقلبون. اب دیکھیں ایمان کی طاقت کتنی زیادہ ہوتی ہے. جب ایک بار ایمان مستحکم ہو جاتا ہے دل کے اندر، پھر انسان کیسے بچ جاتا ہے. انسان کو کوئی بھی چیز مشکل نہیں لگتا ہے، دنیا کا کوئی مصیبت تکلیف وہ بولتا ہے نہیں یہ کچھ ہے ہی نہیں. قالوا انا الى ربنا منقلبون، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم جو ہے ہم اپنے رب کی اور واپس لوٹنے والے ہیں، ہم اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے. انا الى ربنا منقلبون. اس کا ایک مفہوم تو یہ کیا گیا کہ اگر تو ہمارے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کرے گا تو تجھے بھی اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے اس جرم کی سخت سزا دے گا. اس لیے کہ ہم سب کو مر کر اسی کے پاس جانا ہے. اس کی سزا سے کون بچ سکتا ہے؟ گویا فرعون کے عذاب دنیا کے مقابلے میں اسے آخرت سے ڈرایا گیا، اسے عذاب آخرت سے ڈرایا گیا. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دوسرا مفہوم یہاں پہ یہ بیان کیا گیا کہ موت تو ہمیں آنی ہی آنی ہے. اس سے کیا فرق پڑے گا کہ موت سولی پہ آ جائے گی یا کسی اور طریقے سے آ جائے گی. آخر کار ہمیں مر رہی ہے اور ہمیں اپنے رب کے پاس واپس لوٹنا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اس کو بولتے ہیں دعوت دینا. دیکھیے اس موقع پہ دعوت دی فرعون کو، انا الی ربنا منقلبون، ہم سب کو اپنے رب کی اور لوٹنا ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہ کہا کہ مجھے لوٹنے کا، ہم سب کو لوٹنا ہے اپنے رب کی اور. یہ جواب نے کہہ دیا اس کو تاکہ وہ ڈر جائے رب کے خوف سے. فرعون سے بھی کہا گیا، اسلام نے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. تم جاؤ اے موسیٰ اور اے فرعون، تم جاؤ اے موسیٰ اور اے ہارون فرعون کے پاس. تم کو فرعون سے کہ
قول لینا، نرم گفتگو کرو اس کے ساتھ، مطلب بالکل نرمی سے بات کرو فرعون کے ساتھ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا وہ ڈر جائے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس سے بھی ہمیں کہا گیا کیا، نرم گفتگو سے بات کرنے کے بارے میں انبیاء سے کہا گیا۔ اب کتنا امپورٹنس ہے اسلام کی، جب انسان دعوت دے گا اس کے ٹونالٹی میں کتنی نرمی ہونی چاہیے، وہ کتنا نرم گفتگو کرنا چاہیے اس موقع پہ۔ اس کے بعد وما تنقم منا، اور تم بدلہ نہیں لیتے ہو ہم سے، یہ کہا انہوں نے نا ساحروں نے فرعون سے، الا ان آمنا بآیات ربنا، سوائے اس لیے کہ ہم نے ایمان لایا اپنی رب کی آیات کے اوپر، لما جاءتنا، جب آ گئی اس کی آیتیں ہمارے پاس، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تو ڈال دے ہمارے اوپر صبر کو، وتوفنا، اور تو وفات دے ہمیں اس حالت میں، کیسے، وتوفنا مسلمین، تمہیں مسلمان مارتے، افریق کا مطلب ہوتا ہے تو ہمیں، تو انڈھیل دے، تو ڈال دے ہمارے اوپر، اور تمہیں وفات دے کیسے، مسلمان ہونے کی حالت کے اندر، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یہ دعا تھی کن کی، انہی سائروں کی۔ اچھا، یہاں پہ کیوں نہیں دعا کر دی، تاکہ یہاں پہ اس نے لکھا ہے یہ چیز کہ یعنی تیرے تیرے نزدیک ہمارا یہی عیب ہے جس پر تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اور تو ہمیں چاہتا ہے کہ تو ہمیں پنشمنٹ دے، وہ یہ ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، در حالانکہ یہ سرے سے عیب ہی نہیں ہے، یہ تو خوبی ہے، بہت بڑی خوبی، کہ جب حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو کر آ گئی تو ہم نے اس کے مقابلے میں تمام دنیاوی مفادات ٹھکرا دیے، اور ہم نے حقیقت کو اپنا لیا۔ پھر انہوں نے اپنا روئے سخن فرعون سے پھیر کر اللہ کی طرف کر دیا، اور اللہ کے بارگاہ میں دست بدعا ہو گئے، ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اور یہی کہا تاکہ ہم تیرے اس دشمن کے عذاب کو برداشت کرے، تو ربنا افرغ علینا صبرا، تو ڈالتے ہمارے اوپر صبر، اور حق میں متسلب اور ایمان پہ ثابت قدم رکھ ہمیں، یہ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ وتوفنا مسلمین۔ قال الملأ من قوم فرعون، پھر ان کی قوم سے اس کے سرداروں نے کہا، اتذر موسیٰ وقومہ، کیا تم چھوڑتے ہو موسیٰ کو، کیا تم چھوڑو گے موسیٰ کو اور موسیٰ کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ فساد مچائے زمین کے اندر، ویذرک، اور وہ چھوڑ دے تجھے، وآلہتک، اور تمہارے خداؤں کو، قال، اس نے کہا، سنقتل ابناءہم، ان قریب میں، ضرور بضرور، نہیں، ان قریب میں قتل کر دوں گا، ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، ونستحی، اور میں زندہ رکھوں گا، نساءہم، ان کی عورتوں کو، وإنا فوقہم قاہرون، اور ہم ان کے اوپر سبجوگیٹرز ہیں، ان پہ کنٹرول رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، قاہر مطلب غالب آنے والے ہیں، زبردست ہے، ٹھیک ہے، قاہر، قاہر کا اصلی معنی ہوتا ہے غالب آنے والا، جیسے اللہ کا نام ہے قاہر ہے نا، وہ القاہر فوق عبادہ، تو قاہر کا مطلب ہوتا ہے غالب آنے والا، اس کا حریف بالکل ذلیل و خوار ہو جائے گا، مطلب جو باقی سب ذلیل و خوار ہوں گے اس کے سامنے، وہ بالکل قاہر ہوگا، سب جو گیٹر ہوگا، ان نے وہی کہہ دیا۔ تو یہ آج کہتے ہیں، اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے، کہ یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھرے، اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہے۔ فرعون نے کہا، ہم بھی ان لوگوں کے بیٹوں کو، یہ فرعون نے کہا، قال سنقتل ابناءهم، ہم بھی ان کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے، ونستحیی نساءهم، ہم بھی ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم ان کے اوپر اس طرح کا زور، اور ہمارا ان کے اوپر اس طرح کا زور ہے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، یہ نے کہہ دیا۔ تو مطلب کیا ہو گیا، مطلب ہو گیا کہ اوپر دیکھیے انہوں نے کیوں بولا کہ وَتَوَفَّنَا مسلمین، تو ہمیں مار دے مسلمان، کیونکہ ان لوگوں نے سوچا کہ اس دنیاوی آزمائی سے ہمارے اندر ایمان سے انحراف نہ آنا چاہیے، کہ ہم کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، ہم چھوڑ دیں گے ایمان کو اس دنیاوی آزمائی سے، انہوں نے اس لیے کہا کہ تو مار دے ہمیں اللہ تعالیٰ مسلم ہونے کی حالت کے اندر۔ تو بڑا خوف ان کو اب لاحق ہو گیا، وہ یہ تھا کہ ہم نہیں مرنے چاہیے کافر، ہم کفر پر نہیں مرنے چاہیے، ان کو اب یہ خوف لاحق ہو گیا بس، اور صبر بھی کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر ڈال دو۔ اچھا، یہ ہر دور کے مفسرین کا شیوا رہا ہے کہ وہ اللہ والوں کو فسادی اور ان کی دعوت ایمان اور توحید کو فساد سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا کہ یہ فساد مچا دیں گے زمین کے اندر، کیا تم چھوڑو گے موسیٰ کو اور موسیٰ کی قوم کو، they'll cause the corruption in the earth،
इनको लगता था कि ایک اللہ کی بات کرنے سے فساد مچ جائے گا. کیوں مچ جائے گا فساد؟ کیونکہ آج تک جو انسسٹرز ورشپ کر رہے ہیں، مطلب باپ دادا جو ہے وہ کر رہے ہیں ورشپ غیر اللہ کی. اب اگر کسی نے خالص اللہ کی دعوت دے دی تو یہ غلط ہو جائے گا. سوسائٹی بولے گی ایسا صحیح نہیں ہے، ہمیں ابھی تک جیسے آج ہو جاتا ہے، مطلب جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں نا، اب کوئی ان کی جنریشن میں نکل جاتا ہے اچھا انسان، وہ شرک ورک نہیں کرتا ہے. پھر وہ بولتا ہے یہ بڑا فساد بنی بنی ہے، یہ بڑا فساد مچائے گا. کیونکہ اب تو ابھی تک جو کنونشنز بن گئے وہ یہ ہے کہ شرک کرنا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے آبا و اجداد کرتے اس نام پہ کہ ہم تعظیم کرتے ہیں بزرگوں کی، شرک کرنا ہے. اب کوئی بولتا ہے شرک نہیں کرنا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ بڑا فسادی انسان ہے، یہ بالکل ہمیں توڑ دے گا، توڑ کر رکھ دے گا. مطلب جو ہمارا سوشل کوہیشن ہے یہ توڑ دے گا اس کو. تو ایسے ہوتا تھا ہمیشہ ہر دور میں. اچھا دیکھیے قرآن پہ پونڈر کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے. قرآن پڑھنا ضروری ہے نا؟ ہاں. حفظ کرنا ضروری ہے؟ ہاں بالکل. لیکن سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ قرآن پڑھتا کیوں انسان ہے؟ تدبر کے لیے. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ سوچ بچار کرنا ہے، بیٹھ کے سوچنا ہے خود. ٹھیک ہے. افلا يتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پہ پونڈر نہیں کرتے؟ اگر یہ یا ولو اگر یہ ہوتا غیر اللہ کی طرف سے تو یہ بات اس میں بہت اختلاف، کنٹرڈکشن. اور ساتھ میں کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں کہ وہ قرآن نہیں سمجھتے؟ تو ہمیں قرآن، جس سے پچھلی بات نا وہ ویڈیو اس کا نام بھی شامی ہے، اس انسان کا نام. اسے بولتے ہیں نا وہی کہ قرآن میں نہیں آ گیا افلا یحفظون القرآن، تم قرآن حفظ کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہاں پہ آ گیا افلا یتدبرون القرآن، تو قرآن بلکہ حدیث میں آ گیا. رسول نے فرمایا، انہوں نے کچھ آیت تلاوت فرمائی قرآن کی شام کے موقع پہ. آل عمران کی آیت ہے جو آخری ہے، وہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات للالباب، کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر، دن و رات کے اختلاف کے اندر، آلٹریشن آف ڈے اینڈ نائٹ کے اندر آیت ہے عقل والوں کے لیے نا. پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ مَا فِيهِمَا. اس پہ تباہی ہو، بربادی ہو جس نے یہ آیتیں پڑھی اور اس کے معنی پہ غور نہیں کر دیا. اتنا ضروری کیا ہوتا ہے قرآن کے معنی پہ غور کرنا. اچھا. قال موسیٰ لقومی، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ، تم مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے. واسبروا، تم صبر کرو. ان الارض، جو زمین ہے، للہ، اللہ کی ہے. یورثها من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی زمین کو وارث قرار وہ دیے جاتے ہیں. یورثها، وہ اللہ تعالیٰ وارث بناتے ہیں زمین کا. یورثها کا مطلب ہو گیا وہ وارث کرتا ہے، وہ انہیریٹر بناتا ہے. من یشاء من عبادہ، جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. والعاقبۃ للمتقین، اور جو عاقبت ہے، جو انجام ہے، جو اینڈ ہے، وہ متقین کے لیے ہوگا. جو اچھا اینڈ ہوگا، جو اخیر کامیابی ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والوں کو ہی مل جائے گی، وہ متقین کو ہی مل جائے گی. تو یہ ہم نے پڑھ لیا. اب اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس نے یہاں پہ لکھا ہے اس کے بارے میں، جو اوپر یہاں پہ آ گیا کہ وَيَذَرُ مَا كَانَ وَيَذَرُ ایسا یہاں پہ وَيَذَرَكَ وَإِلَىٰ آلِيَتِكَ. تو یہاں پہ اس نے لکھا ہے فرعون کو بھی اگرچہ دعویٰ ربوبیت تھا کہ وہ تھا انا ربکم العالی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، وہ کہا کرتا تھا، لیکن دوسرے چھوٹے چھوٹے معبود بھی تھے جن کے ذریعے سے لوگ فرعون کا تقرب حاصل کرتے تھے. وہ بولتے تھے کہ اس بڑے فرعون تک ہم پہنچے گے چھوٹے چھوٹے بھگوانوں کی عبادت کرنے سے. تو اس موقع پہ بھی وہ باقی آلیہ کو مطلب ورشپ کرتے تھے تاکہ وہ فرعون کا تقرب حاصل کر سکے. کیا مصیبت آئی ان کو. اچھا اس کے بعد ہمارے اس انتظام میں یہ رکاوٹ نہیں ڈال سکتے. قتل انبیاء کا یہ قتل انبیاء کا یہ پروگرام فرعونیوں کے کہنے سے بنایا گیا. اس سے قبل بھی جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تب بھی ہوتا نا ایسا ہی ہے. اب اور ہو گیا دوبارہ یہ چیز. موسیٰ